Before watching this video, please do subscribe our channel for more updates on new government job notifications. Yeah friends, आप लोग देख रहे हैं BSF रिक्रूटमेंट 2019 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैटेगरी ट्रेड्समैन पोस्ट में वैकेंसी जो है 1763 जॉब वैकेंसीज आपको इसमें दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन का आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट bsf.nac.in में जाके आप इसका टोटल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। इसका लास्ट डेट है March 3, 2019। సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, BSF 2019 రిక్రూట్మెంట్ మనకు ట్రేడ్స్మెన్ పోస్టులు రిలీజ్ అయ్యాయి। ఈ ట్రేడ్స్మెన్ పోస్ట్లో 1763 జాబ్స్ వేకెన్సీ ఉంది। దీని యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు దాని పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు। ఇది bsf.nac.in అఫీషియల్ దాని యొక్క వెబ్సైట్। అదేవిధంగా ఆఫ్లైన్ దీనిలో మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు। ఆ ఆఫ్లైన్ అప్లై చేసుకోవాల్సిన పద్ధతి మొత్తం మీకు ఈ వీడియోలో దీని యొక్క పూర్తి డీటెయిల్స్, పూర్తి వివరాలు, మీకు ఎలిజిబిలిటీస్ టోటల్గా మీకు దీంట్లో వీడియో చెప్పబడుతుంది। ఆఫ్లైన్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి 3 March 2019। तो जैसे कि आपको बताया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1763 ट्रेड्समैन कांस्टेबल वैकेंसीज। इस वैकेंसीज के लिए आपको ऑफलाइन में ये जो एप्लीकेशंस मांग रहे हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन, जो भी इसके अंदर इंटरेस्ट है, जो भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग 3 March 2019 से पहले ऑफलाइन में अप्लाई कर सकते। एंड मोर ओवर 18 मार्च तक ये जो फ्लंग एरियाज़ में जो लोग रहते उन लोगों के लिए 18 मार्च तक ये अप्लाई करने का डेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग को, नॉर्मल पीपल को 3 March लास्ट डेट है। एंड फ्लंग एरियाज़ में जो भी रहते हैं उन लोगों के लिए 18 March है। సో మీరు అందరూ చూస్తున్నారు, ఇది ఆఫ్లైన్లో మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ఆఫ్లైన్లో మాత్రమే దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలి। అలా ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి 3 March 2019 వరకు దీని యొక్క డేట్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది। దాని యొక్క పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास पास रहना ज़रूरी है। और 10th क्लास के अलावा भी अगर वो लोग किसी ट्रेड अगर उनका कोर सब्जेक्ट कोई ट्रेड सब्जेक्ट है तो वो लोग 2 years का डिप्लोमा वो लोग का जो पर्टिकुलर ट्रेड है वो ट्रेड में करना ज़रूरी है। तो इसी की तरह अभी जो एज क्वालिफिकेशन, इनका जो एज वो मांग रहे हैं 18 years to 23 years। 18 years to एज लिमिट इज़ 18 years to 23 years। एंड जो भी मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स है, जो प्रेफरेंस वो लोग को ज़्यादा मिलेगा। मतलब ट्रेड्स में जिसको भी मल्टी स्किल्स है, जो भी आपके स्किल्स है, वो स्किल्स मल्टी स्किल्स जिसके रहते हैं वो लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसी के साथ आप लोग देख रहे हैं टेम्पररी बेसिस बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। तो पहले जो है आप लोगों को प्रोबेशनरी बेसिस पे लेते, उसके बाद आपको वो परमानेंट भी किया जाता आफ्टर कंप्लीशन ऑफ యువర్ ప్రొబేషన్। సో మీరు చూస్తున్నారు, ఆల్రెడీ దీంట్లో 10th క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ అడిగారు। దాంతోపాటు ఏదైనా ట్రేడ్లో కనుక మీరు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ సంబంధిత ట్రేడ్లో 10th క్లాస్ లేదా ఆ సంబంధిత ట్రేడ్లో 2 సంవత్సరాలు మీరు ట్రేడ్ సర్టిఫికేట్ ఏదైనా రిపీటెడ్ స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ దాంట్లో ఉంటే సరిపోతుంది। అదేవిధంగా ఏజ్ కూడా అడిగాడు, 18 years నుంచి 23 సంవత్సరాల వరకు దీని యొక్క ఏజ్ అడగడం జరిగింది। ఒకవేళ మల్టీ ఏదైనా మీకు టాలెంట్ ఉంటే కనుక, అంటే ట్రేడ్స్లో కానీ వేరే దాంట్లో కానీ మీకు ఉంటే కనుక దాంట్లో మీ దాన్ని బట్టి ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఇస్తామని చెప్తున్నారు। సో స్క్రీన్ పై మీరు చూస్తున్నారు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ BSF కానిస్టేబుల్ ట్రేడ్స్మెన్ భర్తీ। ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇస్ BSF బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్। ఎంప్లాయ్మెంట్ కేటగిరీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్, డిఫెన్స్ జాబ్। నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ కానిస్టేబుల్ ట్రేడ్స్మెన్। Number of vacancies 1763। Pay scale 21,700 to 69,100। BSF official website to bsf.nac.in। ఆల్రెడీ మీరు స్క్రీన్ పై దీని యొక్క వివరాలు చూశారు। और अब వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ BSF రిక్రూట్మెంట్ 2019। వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూడండి। నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్, వేకెన్సీస్ ఫర్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ as per their category wise। So UR, OBC, SC, ST total vacancies। ST cobbler 32, tailor 36, carpenter 13, cook के जो पोस्ट वैकेंसीज है वो सबसे ज़्यादा है। कुक वैकेंसीज अंदर ఎక్కువ ఉన్నాయి 561।
ఈ యొక్క పోస్ట్లో లాస్ట్ టైం మన దగ్గర నుంచి 5-6 పిల్లలు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. సో WBC 320, WBM 253, బార్బర్ 146, టోటల్ వేకెన్సీ స్వీపర్ 389, వెయిటర్ 9, పెయింటర్ 1, డ్రాఫ్ట్స్మెన్ 1, total 1761, and CT tailor women's also is there. 2 posts for women's is there. So 2 posts for women's, total 1763. तो आप लोग देखें जैसे कि 1761 मेल एंड 2 पोस्ट फॉर फीमेल. इसमें सबसे ज़्यादा कुक पोस्ट में आप लोग को वैकेंसी बहुत है. और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं WBC, WBM. इसके अंदर जो भी आपका कैटेगरी है, अगर जो भी आपका ट्रेड है इसके अंदर, इफ़ यू हैव एनी स्पेशलाइजेशन इन दीज पर्टिकुलर ट्रेड्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट, यू विल बी गेट प्రిఫరెన్స్ ఫర్ దట్. సో మీకు ఏదైనా దీంట్లో ప్రిఫరెన్స్ ఉంటే, మీరు ఏదైనా బార్బర్ పని కానీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి కేటగిరీస్ మీకు ఆల్రెడీ కుక్ కానీ మీరు దాంట్లో మంచిగా మీరు స్కిల్ ఉంటే కనుక దాంట్లో మీకు ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఇస్తారు. కాబట్టి మీ స్కిల్ని బట్టి, మీ ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి యూ కెన్ చూజ్ ఎ కేటగిరీ. So now we can see here on the screen eligibility criteria for BSF constables. आप लोग देख रहे हैं eligibility criteria. जो eligibility ఏమున్నాయి ఒకసారి చూడండి. Education qualification is matriculation means 10th class, 2 years diploma equivalent from any recognized university. As already I told that. So already आप लोगों को बताया गया है 10th class और 2 years diploma in particular trade. 10వ తరగతి లేదా 2 సంవత్సరాల డిప్లొమా ఏదైనా మీకు పర్టికులర్ ట్రేడ్ ఉంటే కనుక దాంట్లో. అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్, విచ్ లింక్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. మీకు మొత్తం టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ లింక్ను మీరు చూస్తే కనుక అన్ని తెలుస్తాయి. उसी तरह से एज लिमिट आप लोग देख रहे हैं. एज लिमिट 1 अगस्त 2019 तक आपको 18 ईयर्स 18 कंप्लीट होना है. 18 ईयर्स टू मैक्सिमम एज लिमिट इज 23 ईयर्स. 13-18 సంవత్సరాలు వయసు నుంచి 23 సంవత్సరాల వరకు మీకు దీంట్లో ఏజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో ఏజ్ క్రైటీరియా మీకు 1 ఆగస్టు 2019 వరకు మీరు ఏజ్ లెక్క పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఏజ్ కట్ ఆఫ్ అది. సో वी कैन सी हियर सिलेक्शन प्रोसेस. देखते हैं अभी सिलेक्शन का प्रक्रिया किस तरह से है. మీరు చూడండి సిలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ఫస్ట్ ఈజ్ లైక్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎగ్జామినేషన్. మొదటగా ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट. तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, फिर फिजिकल टेस्ट ఉంటుంది. आफ्टर दैट ट्रेड टेस्ट, దాని తర్వాత ट्रेड टेस्ट ఉంటుంది. ट्रेड तो जो भी ट्रेड आप लोग अप्लाई किया है उस ट्रेड का आपको पर्टिकुलर टेस्ट देना पड़ेगा. ఏ ట్రేడ్ అయితే మీరు అప్లై చేశారో ఆ ట్రేడ్ సంబంధించి టెస్ట్ ఉంటుంది. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेड टेस्ट यू विल हैव सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन. ये जो है आपको सेकंड फेज का एग्जामिनेशन ट्रेड टेस्ट के बाद रहेगा. మీరు చూస్తున్నారు ట్రేడ్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ యూ విల్ హ్యావ్ థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. మొత్తము 3 దఫాలుగా ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. आपको 3 दफ़ा एग्जाम चल रहा है. फर्स्ट फेज कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज यू विल हैव फिजिकल, देन सेकंड फेज, देन थर्ड फेज. 3 అయిపోయిన తర్వాత మీకు దానికి సంబంధించి మళ్ళీ మెడికల్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఆ వివరాలన్నీ మీరు नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन लो చూడవచ్చు. तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, मोड इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड इज़ ऑफलाइन मोड. आपको डायरेक्ट ऑफलाइन में अप्लाई करना है. ఆఫ్లైన్లో మీరు దీన్ని ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోలేరు, ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. మీరు ముందుగా చెప్పినట్టుగా 3వ తారీఖు మార్చి వరకు మీకు లాస్ట్ డేట్ ఉంది. అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ఫీ చూసుకుంటే ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అండ్ ఫీమేల్కి డబ్బులు ఏం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అదర్ క్యాండిడేట్స్ 100 రూపాయలు మాత్రం తీసుకుంటున్నారు. సో మోడ్ ఆఫ్ ఫీ పేమెంట్ ఆఫ్లైన్ మోడ్. మీరు దీన్ని అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ అకౌంట్కి మీరు డీడీ తీసి ఆ డీడీని పంపించాల్సి ఉంటుంది. ओके, अभी आप अप्लाई करने का तरीका कैसा है आप लोग एक बार देखिए. अप्लाई ఎలా చేయాలి ఒకసారి చూడండి. गो टू BSF अफिशियल वेबसाइट bsf.nac.in అనే వెబ్సైట్ను ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి.
క్లిక్ అనే ఆప్షన్ రిక్రూట్మెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ బాటమ్ ఆఫ్ होम पेज కింద ఉంటుంది बॉटम में ये रहेगा रिक्रूटमेंट ऑप्शन उसको क्लिक कीजिए एंड देन फाइंड द करेक्ट बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड ओपन इट। जहाँ भी आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन मिलेगा उसको ओपन कीजिए ओपन చేయండి कांस्टेबल बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन अने दानि मीद మీరు क्लिक చేసినట్లయితే ఓపెన్ అవుతుంది। जो नोटिफिकेशन है पूरा प्रॉपरली एक बार नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटीज वगैरह आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लीजिए जिस तरह से मैं आपको बिफोर इस वीडियो में बता चुका हूँ। ఇది నోటిఫికేషన్ ఒకసారి మీరు క్లియర్గా చదివి దాంట్లో మీ ఎలిజిబిలిటీస్ ఏంటో అవన్నీ చూడండి। ఆల్రెడీ మీకు అవన్నీ నేను చెప్పడం జరిగింది। సో దీంట్లో ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఆల్ మ్యాండేటరీ డీటెయిల్స్ని ఆఫ్లైన్ మోడ్లో దాంట్లో అన్నీ అటాచ్ చేసి నెసెసరీ డాక్యుమెంట్స్ కూడా అటాచ్ చేయాలి। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप कीजिए एंड देन जो भी सर्टिफिकेट मैंडेटरी वो लोग मांग रहे हैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अटैच करना ज़रूरी है। మీరు మొత్తం నింపిన తర్వాత ఫామ్స్ అన్ని నింపిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీవి పత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పత్రాలన్నీ దానికి అటాచ్ చేయాలి। ఫైనల్లీ ఆ నింపినటువంటి ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ని మీరు ఈ बीएसएफ रिक्रूटमेंट ऑफिशियल रिक्रूटमेंट इच्छिन एड्रेस की మీరు सेंड చేయండి। जो फिलअप किया हुआ आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग ये बीएसएफ एड्रेस जो एड्रेस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है वो एड्रेस पे इसको सेंड कीजिए। सो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो ये जॉब का नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ डिस्क्रिप्शन लो इव्वడం జరిగింది। को थरोली एक बार इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। फिर उसका जो एलिजिबिलिटीज है एंड जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके अंदर कहाँ पे कौन से एड्रेस पे आप लोग ये बीएसएफ ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजना है सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినాం। ఆ డిస్క్రిప్షన్లో మీరు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే పూర్తిగా ఒకసారి చదవండి దాన్ని మన డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి కావాలి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ రెడీ చేసి ఆఫ్లైన్లో దీన్ని ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి అడ్రస్కి మీరు సెండ్ చేయండి। దాంతోపాటు మీరు డీడీ కూడా ఎగ్జామినేషన్ ఫీ డీడీ కూడా మీరు తీసి ఆ డీడీ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం ఏమేమి పంపించాలనేది అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో క్లియర్గా మీకు ఇవ్వబడింది అలా చూసి మీరు ఫర్దర్గా చేయండి। సో ఇలా బీఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ సిఐఎస్ఎఫ్ ఆర్మీ ఇలా పారామిలిటరీ డిఫెన్స్ జాబ్లకు అన్నిటికి సంబంధించి పటిష్టమైనటువంటి కోచింగ్ పర్సనల్గా నా ఆధ్వర్యంలో ఇస్తున్నాం। ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మా ఇన్స్టిట్యూట్ సంప్రదించండి। So thanks for watching our videos. Please share this to all your groups so that it can help poor unemployed youth. So అందరికీ ఇది పంపించండి తద్వారా పేద నిరుద్యోగ యువతకు ఇవి వీడియోస్ చాలా ఉపయోగపడతాయి। So thank you very much. జై హింద్।